ایران کا اسرائیل پر جوابی حملہ، تہران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں کی بارش کر دی۔ اسرائیل ڈیفنس فورس نے میزائل حملوں کی تصدیق کر دی۔ ایران سے وسطی اسرائیل کی جانب 150 سے زائد میزائل داغے گئے۔ تل ابیب میں دھماکوں کے بعد دھوؤں کے بادل چھا گئے۔ اسرائیلی شہروں میں سائرن بج اٹھے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا کہنا ہے ایرانی میزائل سے پورا اسرائیل آگ کی زد میں ہے۔ تل ابیب میں 5 مقامات پر تباہی، 40 اسرائیلی زخمی، 2 کی حالت تشویشناک۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے ایران نے شہری علاقوں پر حملہ کر کے ریڈ لائن عبور کی۔ ایران نے آپریشن کا نام وادی کے صادق 3 رکھ دیا۔ ایرانی عہدیداران کا کہنا ہے اسرائیل میں درجنوں اہداف، فوجی مراکز اور فضائی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ سپریم لیڈر علی خامنائی کے حکم پر اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کی۔ اسرائیل میں کوئی مقام محفوظ نہیں رہے گا، ہمارا جواب تکلیف دہ ہوگا۔ اسرائیل کو ہمارے لوگوں کو شہید کرنے کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ایرانی فضائی دفاعی نظام متحرک تبریز پر اسرائیل کے داغے گئے میزائل ناکارہ بنا دیے۔ 2 اسرائیلی طیارے بھی مار گرائے، خاتون پائلٹ گرفتار۔ اسرائیل پر حملے کے بعد ایرانی شہری سڑکوں پر نکل آئے، جشن کا سماں، فلسطینی علاقوں میں بھی جشن۔ اسرائیل کے ایران پر حملوں کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بے نتیجہ ختم۔ روس نے اسرائیل حملوں کو بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ورزی قرار دے دیا۔ روسی مندوب کا کہنا تھا اسرائیلی حملوں نے جوہری مذاکرات کا ماحول خراب کیا۔ اسرائیلی ایران تنازع کے اثرات پورے خطے پر مرتب ہوں گے۔ روسی صدر پیوٹن کے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے رابطے۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کا کہنا تھا ایٹمی پروگرام سے متعلق مسائل کو سفارتکاری سے حل کیا جانا چاہیے۔ ایرانی صدر نے کہا ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنا چاہتا، ہم ہمیشہ ایٹمی ہتھیاروں کے مخالف رہے ہیں، بین الاقوامی اداروں کو یقین دہانیاں دینے کو تیار ہیں۔ اسرائیل نے ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی۔ اسرائیل مسلسل جنیوا کنونشن اور عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ اسرائیلی عالمی قوانین کو روکتے ہوئے دوسرے ممالک پر حملے کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب عامر سعید کا سلامتی کونسل میں خطاب۔ اسرائیل کا ایران پر حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ ایران اقوام متحدہ چارٹر کے مطابق جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ اسرائیل نے ایران میں رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی جارحانہ اقدامات پر اقوام متحدہ کی خاموشی بھی قابل مذمت ہے۔ IAEA کی ساکھ متاثر ہوئی۔ اسرائیلی جارحیت پر اقوام متحدہ اور عالمی ادارے کیوں خاموش ہیں؟ عالمی ادارے اعتماد کھو رہے ہیں، بحالی کے لیے اقدامات کریں۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے کھلی جارحیت کی۔ اسرائیلی حملہ عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی کی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب کا سلامتی کونسل میں خطاب، کہا اسرائیل نے حملہ کر کے خطے کو بڑی جنگ کے خطرے سے دوچار کر دیا۔ پاکستان خطے میں امن اور استحکام کا خواہاں ہے۔ اسرائیلی جارحانہ اقدام سے خطے کے امن کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ سب ختم ہو جائے ایران ڈیل کر لے، امریکی صدر کی دھمکی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا بہادری کی باتیں کرنے والے سب مارے جا چکے، بار بار ڈیل کا موقع دیا، ایران تباہی روک سکتا ہے، آگے ہونے والے حملے زیادہ ہلاکت خیز ہوں گے۔ اس سے پہلے فاکس نیوز کو انٹرویو میں امریکی صدر نے کہا اسرائیلی منصوبوں کا علم تھا لیکن حملوں میں واشنگٹن ملوث نہیں۔ ایران نے جوابی حملہ کیا تو امریکہ اسرائیل کے دفاع میں مدد کرے گا۔ فرانس اور بھارت میں اسرائیل کی صف میں کھڑے ہو گئے۔ فرانس نے اسرائیلی حملے حق بجانب قرار دے دیے۔ میکرون نے کہا ایران کے جوہری پروگرام کی مذمت اور اسرائیل کے دفاع کے حق کی تائید کرتے ہیں۔ صہیونی ریاست نے ہماری سرزمین پر حملہ کر کے گھناؤنا جرم کیا، اسرائیل کو تلخ اور دردناک انجام کا سامنا کرنا ہوگا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا پیغام، کہا کوئی شک نہیں کہ اسرائیل کو سزا ضرور ملے گی، اسرائیل کے ہاتھ خون سے رگے ہیں، ایران کی مسلح افواج کے مضبوط بازو اسرائیل کو سزا دیے بغیر نہیں رکیں گے۔ قم کی جمکاران مسجد پر انتقام کی علامات سرخ جھنڈا لہرا دیا گیا، مسجد کے باہر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع، اسرائیل کے خلاف نعرے بازی۔ دارالحکومت تہران اور اصفہان سمیت دیگر شہروں میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے۔ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کئی دن تک جاری رہے گی۔ اسرائیلی وزیراعظم کی دھمکی۔ نیتن یاہو نے دعویٰ کیا ایران کے پاس 9 ایٹم بم تیار کرنے کے لیے درکار یورینیم موجود ہے۔ ہم نے ایران کے جوہری افزودگی نظام اور نیتنز جوہری تنصیب کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کے صدر دفتر اور کئی جوہری سائنسدانوں کو ٹارگٹ کیا۔
हमारी लड़ाई ईरानी अवाम से नहीं, ईरानी आमरीत से है। इसराइली फौज का कहना है ईरान ने 100 से ज्यादा मकामात को निशाना बनाया, 200 तैयारों से हमले किए। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी ने नेतन्स जौहरी तंजीम को निशाना बनाने की तस्दीक कर दी। कहा ईरान की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। इसराइली फोर्सेस का ईरान से भेजे गए मुतअद्दिद ड्रोन्स मार गिराने का दावा। ईरान ने इसराइल पर जवाबी वार करते हुए 100 ड्रोन्स भेजे थे। इसराइल का कहना है अब तक कोई ड्रोन इसराइल तक नहीं पहुंच सका। ईरान का इसराइल पर ड्रोन हमलों की तरदीद। ईरानी सिक्योरिटी हुक्काम का कहना है ईरान ने इसराइल पर ड्रोन हमले नहीं किए। ईरान जल्द इंतकाम लेगा, तकलीफ देह जवाब की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। इसराइली हमले का जवाब फैसला कौन और इंतहाई दर्दनाक होगा। हिजबुल्लाह का ईरान इसराइल जंग से लाताल्लुक रहने का ऐलान। लेबनान में कायम ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुप ने इसराइल पर हमला न करने का ऐलान किया। आला अहदेदार ने कहा हिजबुल्लाह इसराइल पर हमले में पहल नहीं करेगी। लेबनानी हुकूमत ने खबरदार किया था हिजबुल्लाह ईरान का साथ न दे। मुल्क में ईरानी प्रॉक्सी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान का साथ दिया तो जंग में धकेलने की जिम्मेदार हिजबुल्लाह होगी। उर्दन ने इसराइल के ईरान पर फिजाई हमलों के बाद फिजाई हदूद बंद कर दी। उर्दन का कहना है अपनी फिजाई हदूद मैदान जंग नहीं बनने देंगे। सऊदी अरब की ईरान पर इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत। सऊदी वजीर खारिजा फैसल बिन फरहान का ईरानी हम मनसब से राबता। कहा इसराइली हमले सिफारती हल तलाश करने की कोशिशों में रुकावट है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने तहम्मुल और समझदारी का मुजाहिरा करने पर जोर दिया। कतर ने भी ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत कर दी। चीन और रूस का भी इसराइली हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार। चीन ने कशीदगी कम करने में मदद की पेशकश भी कर दी। बरतानवी वजीर आजम कीर स्टारमर ने फरीकैन से एक कदम पीछे हटने और कशीदगी कम करने का मुतालबा किया। ऑस्ट्रेलियाई वजीर खारिजा कहती हैं इसराइल और ईरान की बढ़ती हुई कशीदगी परेशान कुन है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेश ने कहा मशरिक़ वस्ता में कशीदगी की मजम्मत करते हैं। तनाज़े से बचने के लिए तहम्मुल से काम लिया जाए। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। हमले में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी सूरत हाल मजीद बिगड़ने से रोकने के लिए फौरी कार्रवाई करे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा ये अमल संगीन, गैर जिम्मेदाराना और इंतहाई तशवीशनाक है। कशीदगी से इलाकाई और आलमी अमन को नुकसान पहुंच सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इसराइली हमले की मजम्मत कर दी। कहा मुश्किल की घड़ी में ईरानी अवाम के साथ है। बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी कराई जाए ताकि जारहियत तनाज़ात पर अमन गालिब आ सके। This House jointly and unequivocally condemns Israel and its heinous crimes against Muslim Ummah, especially against brotherly nations of Palestine and Iran. पाकिस्तान का ईरान से यकजहती का इजहार। सेनेट और कौमी असम्बली में इसराइली हमले पर मजम्मती करारदाद मंजूर। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने करारदाद पेश की। कहा इसराइली हमला ईरान की खुद मुख्तारी पर हमला है। आलमी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा का फर्ज है कि वो इसराइली हमले का नोटिस ले। सिंध और पंजाब असम्बली में भी मजम्मती करारदाद मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में शहीदों के लिए फातिहा खानी करवाई गई। ईरान में पाकिस्तानी शहरी और ज़ायरीन के लिए वजारत खारिजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल। पाकिस्तानी सफारत खाने को कम्युनिटी मेंबर्स और ज़ायरीन को तमाम सहूलतें फराहम करने की हिदायत। बहुत अफसोसनाक है कि आज के जमाने में इससे बड़ी गलती और हो नहीं सकती इसराइल किस तरह से हमला कर दिया। बहुत ज्यादा नवाज शरीफ की ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। लंदन में ARY से गुफ्तगू में कहा इसराइल का ईरान पर हमला अफसोसनाक है। आज के जमाने में इसराइल की इससे बड़ी गलती नहीं हो सकती। ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी काबिल कबूल नहीं। भारत ने दोबारा हिमाकत की तो हमारा जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। भारत ने पानी रोका तो पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल यकीनी होगा। पाकिस्तान के सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो की ब्रसल्स में यूरोपीय थिंक टैंक को ब्रीफिंग। कहा मोदी हुकूमत ने पहलगाम वाक़े पर ताहाल कोई शवाहिद पेश नहीं किए। नरेंद्र मोदी दहशतगर्दी की आड़ में भारतीय मुसलमानों को भी दहशतगर्द करार देता है। मोदी की सोच, बयानिया और इक़दामात किसी सूरत अमन के पैगंबर नहीं। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। बलूचिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। मसला कश्मीर हल किए बगैर मामला ठीक नहीं हो सकते। मसाइल का हल जामे मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। इससे पहले बिलावल ने बताया पाकिस्तान ने यूरोपीय यूनियन में मसला कश्मीर पर मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। यूरोपीय यूनियन से खित्ते में क़याम अमन के लिए किरदार अदा करने की अपील की। पाकिस्तान ने इसराइल की नस्ल परस्ताना पॉलिसियों की मुखालिफत की। अमरीकी सदर की सालिसी की पेशकश का खैर मक़दम किया।